अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम रीजेंट प्लाज़ा की तरफ जा रहे हैं और आज का जो सफ़र है एक बहुत अहम मकसद के लिए है। हमारे दोस्त हैं मुफ्ती साद ख़ान, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त वहाँ एक ट्रेनिंग सेशन रखवाया है आज रीजेंट प्लाज़ा के अंदर, और उससे बहुत से लोगों की दिलचस्पी मुंसलिक है इस ट्रेनिंग सेशन से। उसका मौजू क्या है, वहाँ पर लोग कौन आ रहे हैं, क्या चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं, बिलखुसूस जो पढ़ाने वाला जितना भी तबका है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने वाले असातिज़ा और टीचर्स हों या मदारिस के उलमा फ़ुज़ला हों, उन सब के लिए बहुत दिलचस्पी का ये मौजू है। बस हम वहीं जा रहे हैं रीजेंट प्लाज़ा इंशाल्लाह। अभी सुबह के तकरीबन 9:15 9:30 बज रहे हैं और ये ट्रेनिंग सेशन 10 बजे शुरू होगा और इसका अख्तिताम होगा शाम 5 बजे। इसमें क्या कुछ होगा वो सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अभी बस हम करीब हैं, पहुंचने वाले, इंशाल्लाह पहुंच के वहाँ की सूरत हाल भी आपके सामने रखते हैं। इस पूरे वीलॉग में आपने साथ रहना है। अच्छा जी, रीजेंट प्लाज़ा हम पहुंच गए हैं। ये आप दाएं तरफ देखेंगे, रीजेंट प्लाज़ा का गेट आ गया है और ये जनाबे वाला ये रीजेंट प्लाज़ा है। यहाँ पर प्रोग्राम होगा आज का ट्रेनिंग सेशन और उसके बाद फिर आपको इसमें शामिल रखेंगे। आप ज़रा रीजेंट प्लाज़ा के मनाज़िर देखें। कुछ जुगाड़ लगो। हम रीजेंट प्लाज़ा पहुंच गए हैं और अब अंदर जाना है इंशाल्लाह। अंदर के मनाजिर भी आपसे शेयर करते हैं। ट्रेनिंग सेशन में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं इंशाल्लाह। आइए आगे। हम ट्रेनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये सेशन जो आज मुनक़िद हो रहा है, ऑल लेवल्स इस्लामियात के टीचर्स पूरी कराची में जितने भी हैं वो सब इस सेशन में जमा हैं। क्या मनाज़िर अंदर सेशन के, आइए ज़रा। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं?
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اچھا جی، میں آپ سے کہا تھا کہ آج ریجنٹ پلازا جا رہے ہیں اور وہاں پر بڑا زبردست ایک سیشن ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو علماء ہیں، فضلاء ہیں، یا جو ٹیچرز ہیں پڑھانے والے بالخصوص اسلامیات، ان کے لیے آج کے اس ویلاگ میں بہت دلچسپ چیزیں آنے والی ہیں. میرے ساتھ یہاں مفتی صاحب موجود ہیں. صاحب بھائی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. اور کیا سلسلہ ہے، کیوں یہ میلہ لگایا ہوا ہے یہاں پر، کیا سلسلہ ہے؟ ہمیں بھائی جیسے آپ نے ایکسپلین بھی کیا تھا، یہ او لیول اسلامیات ورک شاپ ہے. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کے اسکولس کالجز میں مختلف قسم کے میں آ رہے ہیں جس کو کہنا بھی سب کو معلوم ہے. اس حوالے سے ہم نے کہا کہ جہاں سائنس کا ٹیچر اسکول میں سائنس ایمبیسڈر ہوتا ہے، بزنس کا ٹیچر بزنس ایمبیسڈر ہوتا ہے، اسی طرح اسلامیات کا ٹیچر بھی ایک اسلامک ریپرزینٹیو ہوتا ہے. اس کا کام صرف پڑھانا نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کرنا. بیسیکلی اسلامی کوئی ٹرمینالوجی ہے کہ علم کے ساتھ تربیت کرنے کے لیے تمام استاذوں میں جمع کیے تاکہ وہ اپنے اپنے اسکول میں جائیں ایز اے رول ماڈل. ہمیں یوٹیوب انفلوئنسر سے ٹیچر انفلوئنسر دیں. تو اس میں او لیول اسلامیات کے ٹیچرس ہیں، کیا آپ ان کو مٹیریل کیا دے رہے ہیں جو آپ مواد ان کو فراہم کریں، وہ کس حوالے سے کس موضوع پر فوکس زیادہ، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس چیز کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے؟ جی ان ٹیچرس کو ہم تو بیسکلی کیمبرج میں ہاؤس ہو جو کیمبرج کے ریسورسز ہیں وہ دے رہے ہیں. کیمبرج کے ٹرینر ہے. اس کے بعد ہمارا ایک گھنٹے کا سیشن ہے جس میں مختلف علماء ہیں اس کی تربیت پر فوکس ہے. جو موسٹلی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم علم کے ساتھ ہمارے یہاں اسکول میں تربیت کا بھی سیشن ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ لیول لیول میں جو سائنس کی کتابیں جس میں تھیوری آف ایولیوشن پڑھائی جاتی ہے، بگ بینگ تھیوریز پڑھائی جاتی ہے. پھر ایک طرف سے اتنی چیزیں اسلامیات کا ٹیچر بھی وہ چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے ایسے اسلامیات پڑھائے کہ تمام سوالوں کے جواب ہم کلاس میں دے سکتے. تو یہ ویسے آئے ذرا یہ پتہ کہاں سے چلا آپ کو کہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ آپ کا خود تجربہ ہے وہ پڑھانے کا، کیا سلسلہ ہے؟ میں اصل میں 2-3 اسکول میں جتنے بڑے بڑے آپ اسکول سے نام دے سکتے ہیں تمام کے اسلامیات کی جگہ ٹھیک ہے. اور کچھ بننے جا رہے ہیں، کچھ بنے ہوئے ہیں، کچھ کے بڑے ایکسپیرینسز ہیں. تمام ٹیچرز ہیں، کوئی بھی ٹیچر کے بغیر کوئی نہیں. آئی کوئسٹ ناظرین ادارہ ہے جس کے تحت یہ سارا سیشن آج کیا جا رہا ہے. اجاز بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کیا آئی کوئسٹ کیا چاہ رہا ہے؟ سر اس آئی کویسٹ کا سب سے پہلے تو میں ایپلیکیشن بتا دوں کہ آئی کویسٹ ہے کیا. آئی کویسٹ کے دو میننگ ہیں، ایک آئی کویسٹ مین آئی کویسٹ اور دوسرا اسلامک کویسٹ ہے. اور کویسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھوجنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. تو اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اس میں ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے پاس، اسلامک ریسرچ الگ ہے، ماڈرن جو فلاسفیز ہیں ان کا ریسرچ ڈپارٹمنٹ الگ ہے، اور سوسائٹی کو اپروچ کیا جاتا ہے. یوتھ انڈلج ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کیسے کنٹریٹ کیا جائے، اس کو ان کو کیسے اسلام کے پیغام دیا جائے، نہ کہ کس طرح ان کو بہتر انداز میں بھیجا دیا جائے اور زیادہ بہتر انداز میں ایک یوتھ کی طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا بیسک ہے. لیکن میں اس میں عامر بھائی کا بہت شکریہ ادا کروں گا. عامر بھائی نے شروع سے جب سے ایکٹرس بنا ہے تب سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیسے. اور یہ پروگرام میں بھی ان کا بڑا ہے فری مشورے ہاں دے دیتے ہیں تو بہت ایک اور آئی کوئسٹ کے ممبر ہمارے ساتھ. آئیڈیا کہاں سے آیا، کیسے خیال آیا کہ آئی کوئسٹ بنانا چاہیے؟ آپ سب نوجوان ہیں ماشاء اللہ، کیوں دماغ میں ہے؟ اصل میں جس طرح ہم ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں ہمارا تعلق ہے، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو انٹرن نہیں کرتے اسلام کے ساتھ. اچھا ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور ریلیجیس، ان دونوں کا اگر ہم مکس کر کے آگے چلیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اتنا بڑا گیپ ہے نہیں جتنا ہمیں نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے. اس خیال کو لے کر آئی کوئسٹ؟ جی ہاں انشاءاللہ. تو اس کو آپ لوگوں میں کیسے اس چیز کو پھیلائیں گے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ جس طرح ابھی اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کے ذریعے، ڈائجسٹ کے ذریعے، تحریر کے ذریعے جو بھی ہمارے ٹولس ہوں گے انشاءاللہ ان کو استعمال کر کے ہم یوتھ کو ٹارگیٹ کریں گے اور ان کو اپنا پیغام پہنچائیں گے. چلیں جی، بہت شکریہ. چلتے ہیں اور بھی کچھ لوگوں سے یہاں پر بات چیت ہوگی، کچھ مزید چیزیں آپ سے ڈسکس ہوگی. تو آئیے اس ویلاگ میں ساتھ رہیے. والے نگران محافظین مربی حضرات کا جو اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے.
तो मौलाना मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब ने हुक्म फरमाया, और जब ये बात फरमाई कि ओ लेवल ए लेवल वाले हजरात को और स्टूडेंट्स हमारे नौजवान भाइयों को जो इस्लामियात पढ़ाते हैं उन असातिज़ा का ये इज्तिमा है, तो अरसे से ये ख्वाहिश थी कि इन साथियों से किसी वक्त गुफ्तगू का मौका मिले, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया। नाम का इंतखाब फरमाया, वो रहमान का लफ्ज़ है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। हमारे एक साथी कहा करते थे, आजकल के कारी साहिबान की पिटाई को देखकर यहाँ तरकीब कुरानी ये होनी चाहिए थी, अल क़हारु अल्लमल कुरान। अगर आजकल जो पिटाई का जो माहौल है, लेकिन अल्लाह ने ये तरकीब नहीं बयान फरमाई, अर्रहमान अल्लमल कुरान। पता चला कि अल्लमा और तालीम और पढ़ाने के लिए दिल के अंदर रहमत होनी चाहिए, शफ़क़त होनी चाहिए, खैर का इत्तमाना और मुस्तहकम और पुख्ता जज्बा होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ एक मशहूर हदीस है कि कुतुब सिहाह के अंदर भी वो हदीस आई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना नास लकुम तुब्बा और फी रिवाया तब व इन्ना रिजालन यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्ज़ यतफ़क़्क़हूना फिद्दीन फइज़ा अतौकुम फस्तूसू बिहिम खैरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर इरशाद फरमा रहे, उम्मत के असातिज़ा को खिताब है, सहाबे किराम को खिताब है, बेशक लोग तुम्हारे ताबे हैं और लोग ज़मीन के किनारे किनारे से अपनी सवारियों को, कजावों को ठका ठका कर तुम्हारे पास आएंगे, जमीन के किनारों से चल चल करके आएंगे और वो दीन सीखने के लिए आएंगे। फ़इज़ा अतौकुम फस्तूसू बिहिम खैरा, पर जब वो तुम्हारे पास आ जाए तो मेरी तरफ से उन तलामिज़ा और शागिर्दों के हक में खैर की वसीयत कबूल करो। जब वो तलबा आ जाए, अतराफ के लोग देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है भाई, वो रेडार जो है ना, वो एक एक लम्हा रिकॉर्ड कर रहा है। तो बस ये मेरी यही गुजारिशात थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब का, मुझे इस काबिल समझा, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, खुदा अल्लाह जानता है। मैं तो अभी भी तिफले मकतब हूँ, सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है और जारी रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, हमारा मुल्क है तो सब कुछ है, यकीन जानिए, वरना कुछ नहीं है। तो दुआ आप सब माशाल्लाह माशाल्लाह सुन्नते नबवी भी देख रहा हूँ, माशाल्लाह क्या बात है। तो दुआ ये करें कि पाकिस्तान इन मुसीबतों से हमारी जान छूट जाए, हमारा मुल्क कायम रहे। हम इसी की वजह से, अल्लाह ने हमें पाकिस्तान की वजह से सब कुछ दिया है, नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ साथ मुफ्ती साहब का, क्या बात है, इतनी कम उम्र में इस कदर माशाल्लाह अल्लाह ने इनको सलाहियत दी है और ये सलाहियत के अडॉप्ट कर रहे हैं अपने साथ मेहनत करके और बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जो तालीम याफ्ता लोग हैं, मैं तो उन लोगों की बात ही नहीं करता जिनके पास तालीम नहीं है, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे, बड़े बड़े इदारों में हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदार सीटों पर बैठे, मैं उनकी अखलाकियात की बात करता हूँ। वो इतनी तबाहाल है, इतनी ख़राब है। इंसान तो अखलाक से बनता है, इंसान के पास तो बुनियादी चीज़ जो इंसान को इंसान से मुमताज़ करती है वो तालीम और तरबियत है। दोनों लफ्ज़ साथ साथ बोले जाते हैं, तालीम और तरबियत, ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। जो तालीम गाहें होती हैं वही तरबियत गाहें भी होती हैं।